We are gathered here. As you all know, our currency has been demonetized. It has been demonetized by the Prime Minister. We welcome that. It's good for the country. But we are facing a lot of problems. Our industry is facing a lot of problems. Our Prime Minister has kept a target for the leather industry in the next 5 years. At the moment, our annual turnover is $13 billion, leather industry. And it has been selected under Make in India program. And we have to reach $27 billion turnover in the next 5 years. But now we are finding it very difficult. At the moment, with this demonetization, our workers are not attending, they are not coming to the factory because we used to pay them in cash. Most of the workers are patient, so they take money in the cash. Some of them, they say, if you give a check, we have to be in the queue to get the money from the banks. Withdrawal is also very difficult, and there is limited amount they are getting it. At the moment, they have around 2,000 to 2,500 rupees, which they have refused. They said if we go there, we have to one day in a week. So they said we will not work, you have to pay us cash. And we are finding big problems. We have a lot of absenteeism is there. Then next comes the transportation. Previously, whatever goods we used to get by transport, we used to pay them by account-paid checks. Now the transporters, they are not ready to accept the cash. They say that we need the cash. If we deposit those checks in the bank, we cannot withdraw money, we cannot give to the drivers. And drivers also say that we need the cash. They say we don't have trust on the 500 rupees note because our government, they are giving, they say you can pay to the petrol pump for 3 days, 4 days, they give the notification. So they are not sure. The way there's supposed to be one more notification from tonight, petrol pumps will not accept the money. And they are waiting for the release from the Reserve Bank, whether they will accept or not. That's why they are not confident. They say in case petrol pumps will not accept the money, we will be the problem. So most of the transport industry is cheaper. We can't get pipes, we can't get the chemicals, things are in a very bad shape, and we hope that we will not be able to reach our target. Next, I will introduce you with my friend, Mr. Imran Ahmed Khan. He is the Honorary General Secretary from the CNC Talent Association. He will tell you. নমস্কার। আমাদের ইস্টার্ন রিজিয়ন চেয়ারম্যান মাননীয় রমেশ গুঞ্জা সাহেব এখনই আপনাদের বললেন যে লেদার ইন্ডাস্ট্রি এই চরমা শিল্প নগরী এখানে আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। আমরা আপনাদের মাধ্যম এইবার রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সামনে আবেদন রাখবো। কালকেই আমরা একটা কাগজ পাঠিয়েছি, হোয়াইট পেপার এমএসএমই ডিপার্টমেন্টকে। সেখানে আমাদের এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, যিনি নোডাল অফিসার, আমাদের হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, যিনি লেদার কমপ্লেক্স প্রজেক্টকে হ্যান্ডেল করছেন, রাজীব সিনহা সাহেব, তার কাছে আমরা আর্জেন্ট একটা ইমেল দিয়েছি যে স্যার ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা আর কাজ করতে পারছে না। তার সঙ্গে আমাদের বেসিক যে প্রবলেম হচ্ছে, আপনি এখন শুনেছেন যে 90% অফ দ্য লেদার ইন্ডাস্ট্রি আমাদের স্মল এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের মধ্যে আছে, আর এই ইন্ডাস্ট্রিটা হাইলি লেবার ইন্টেন্সিভ রয়েছে। এখানে আমাদের 40% মহিলা শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে, আর বাদবাকি আমাদের আনঅর্গানাইজ সেক্টর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স যারা উড়িষ্যা, বিহার কিংবা আমাদের দেশে অন্যান্য জায়গা থেকে এসে এখানে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত। এখন আমাদের মেজর প্রবলেম হচ্ছে র মেটেরিয়ালস, কাঁচা চামড়া, কেমিক্যালস। কেন 70% যেই হেভি ভেহিকলসটা ছিল সেটা আর রাজ্যের মধ্যে ঢুকতে পারছে না। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ক্যাশ ক্রাইসিস একটা উঠেছে। আমরা কাঁচা চামড়া আনঅর্গানাইজ সেক্টর থেকে কিনতে পারছি না। তার সঙ্গে আমাদের ট্যানারিগুলোতে এখন মাল নেই। এখন আমরা আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি কম করে দিয়েছি। কেন? যেহেতু আমাদের হাতে
50,000 টাকা থেকে বেশি সপ্তাহের মধ্যে ক্যাশ নেই, তাহলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের বয়লারের জন্য যে আমাদের কয়লাগুলো লাগে, তার সঙ্গে কেমিক্যালগুলো লাগে চামড়া বানানোর জন্য, তৈরি করার জন্য, সেই জিনিসটা আমরা কিনতে পারছি না। আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট যে এই ডিমনিটাইজেশন নিয়ে এখন যে আমাদের হলো, আমাদের লেবার চ্যালেঞ্জের সঙ্গে র মেটেরিয়াল চ্যালেঞ্জ আছে, ট্রান্সপোর্টেশন আছে। এইবার র মেটেরিয়ালস আপনি শুনে নিয়েছেন, এখন আমি লেবার নিয়ে বলবো যে 3 থেকে 4 লক্ষ লোক আমাদের ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া লেদার সেক্টরের মধ্যে কাজ করছে। শ্রমিকরা 40 থেকে 50% আমাদের মাইগ্রেন্ট আছে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, আর যারা সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা যাকে টাকা দিই, কেউ 1500 টাকা, কেউ 2000 টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে। এইবার বড় নোট যেটা বাতিল হয়ে উঠেছে 1000 আর 500 টাকা, সেই অসুবিধার মধ্যে আমরা রয়েছি। কেন? আমরা যখন শ্রমিকদের কাছে গিয়ে পুরনো নোট দিচ্ছি তারা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করছে না। কেন বলছে, যদি আমরা ব্যাংকে লাইনে দাঁড়িয়ে নোট চেঞ্জ করবো তাহলে কারখানার মধ্যে কাজ কে করবে? কেন? ব্যাংকের বাইরে প্রচুর বড় বড় লাইন, তার সঙ্গে ব্যাংকের টাকা নেই। আমাদের কাছে যে খবর আছে যে এখন খুচরো পয়সা দেওয়া হচ্ছে, পুরনো নোট 100 টাকা কিংবা 50 টাকা যেই নোটটা অলরেডি সয়েল হয়ে গেছিল সেই নোটটা এখন দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে 2000 টাকা যেই নোট আছে আমরা যখন দিচ্ছি, লেবার আমাদের অ্যাকসেপ্ট করছে না। কেন? বলছে এই নোটটা নিয়ে আমরা কি করব, কোথায় যাব, কেউ আমাদের খুচরো দিচ্ছে না, তাহলে আপনারাই ঠিক করুন। এই করে আমাদের লাস্ট স্যাটারডে শনিবার এটা আমাদের গেল খুবই কঠিন ছিল। আর এখন দুদিন পর আমরা আমাদের শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করছি যে আমাদের কি করতে হবে না করতে হবে। কেন? এখন ব্যাংক নতুন করে অ্যাকাউন্ট খুলছে না, তার সঙ্গে আমাদের ইউনিটস, তার মধ্যে 400টি কারখানার মধ্যে এখন শ্রমিক বলছে যে আমার ছুটি দিন, অ্যাবসেন্টিজম বেড়ে গেছে। এখন তারা কারখানার জায়গায় ব্যাংক আর পোস্ট অফিসের বাইরে দৌড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের একটা ইস্যু আছে। ট্রান্সপোর্টেশন আপনি যদি দেখবেন, আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল আসছে কাঁচা চামড়া, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, এইসব মাল আর আমাদের আসছে না। কেন? ফ্রেট একটা বড় জিনিস যেটা আমাদের দিতে হয়, তার মধ্যে আমাদের ড্রাইভারদের ক্যাশে টাকা কিছু দিতে হয়, খাওয়ার জন্য, তেলের জন্য, মিসিলিনিয়াস এক্সপেন্সেসের জন্য। সেই সব টাকা আর আমরা দিতে পারছি না, রিটার্ন জলদি করতে পারছে না। এবার আপনার বাগতলা লেদার কমপ্লেক্সে যদি গিয়ে দেখবেন, সেখানে গাড়ির লাইন, তার সঙ্গে আমাদের ডিমনিটাইজেশন শুধু ট্রান্সপোর্ট, লোকাল ট্রান্সপোর্টকে এফেক্ট করলো না, আমাদের এইবার কার্গো মুভমেন্টও এফেক্ট হয়ে গেছে। কেন? আমরা বেসিক্যালি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড বিজনেস করি। আপনারা সবাই জানেন যে লেদার ইন্ডাস্ট্রি ভারতের মধ্যে উইদিন র্যাঙ্ক 10 চলে আসে যখন ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নার্সের মধ্যে আমাদের একটা টপ র্যাঙ্ক আছে। এখন এই ডিফিকাল্টি যেটা আমাদের হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রত্যেক শিল্পপতি তাদের চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে যে এইবার আমরা অর্ডারগুলোকে কিরকম করে মিট করব। কেন? এখন পরিস্থিতি এরকম যে আমরা আমাদের সানড্রি এক্সপেন্সেসকে মিট করতে পারছি না। কেন? একটা কারখানা চালাতে গেলে আপনার 5 থেকে 10 লাখ টাকা ক্যাশে দরকার হয় সপ্তাহে সপ্তাহে। কেন? আপনার ওখানে ফ্যাক্টরি ওভারহেড আছে, লেবার স্যালারি আছে, যেটা একটা বড় অঙ্ক, তার সঙ্গে মিসেলিনিয়াস এক্সপেন্সেস গুলো আছে। এই রিস্ট্রিকশনকে নিয়ে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব যে আপনারা চা বাগানকে একটা রিলিফ দিয়েছে, কিন্তু লেদারের জন্য, টেক্সটাইলের জন্য, জুটের জন্য, রাবারের জন্য, বাদ বাকি জেমসের জুয়েলারির জন্য, এইসবের জন্য আপনাদের একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কেন? এটা শুধু লোকাল প্রবলেম নয়, এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম হয়ে উঠেছে। কেন? বিদেশ থেকে আমাদের এখন এই যে ডিমনিটাইজেশনের পর যতগুলো বায়ার্স, ফরেন বায়ার্স ছিল, জার্মানি,
ইউরোপে আমাদের ইউকে, তারপরে স্পেন, তারপরে আমাদের হংকং, চায়না, বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ফোন করে আমাদের অর্ডারস গুলো ক্যান্সেল করে দিচ্ছে। কেন? ক্যান্সেলেশন অফ অর্ডার যেটা হচ্ছে সেটা ইট ইজ মেজর প্রবলেম ওভার সোর্সিং অফ র মেটেরিয়ালস আর লেবার অ্যাভেলেবিলিটি। এখন এখানে আমাদের এই যে লিকুইডিটি ক্রাইসিস মধ্যে আমরা রয়েছি, আমাদের ডেডলাইনস গুলো আমরা মিট করতে পারবো কি পারবো না সেই প্রশ্নটা উঠে এসেছে। বায়ার্স টাইম সেনসিটিভ এন্ড প্রাইস সেনসিটিভ আছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। এখন কোনো নতুন ফ্রেশ অর্ডার আমাদের আর আসছে না। কেন? ডিমনিটাইজেশনের পর যখন থেকে এই নতুন নিয়মটা লাগু হলো তখন থেকে আমরা দেখেছি আমাদের র মেটেরিয়ালের প্রাইস 30% বেশি হয়ে গেছে 1-2 সপ্তাহের মধ্যে। তাহলে নেবারিং কান্ট্রি যেটা রয়েছে যেরকম চায়না, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তারা কিন্তু আমাদের থেকে কম টাকায় চামড়াগুলো সাপ্লাই করছে, লেদার গুড সাপ্লাই করছে, ওদের আমরা কম্পিট করতে পারছি না। আর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের মধ্যে আমাদের গুডউইল আর রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক। তার সঙ্গে আমরা বলতে চাই যে আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম, সেই সার্ভে করার পর আমরা দেখেছি যে গোটা ভারতে এই ডিমনিটাইজেশনের পর 12 থেকে 15% বিজনেস এর উপরে আমাদের ইম্প্যাক্ট হয়েছে। আর এই ইম্প্যাক্টটা আমরা আর কিন্তু অবজর্ভ করতে পারছি না। কেন? আমাদের এখন এই সময়ে আমাদের অর্ডারস গুলো যেটা ছিল সেই অর্ডারস গুলোটা ক্যান্সেল হয়ে উঠছে। বায়ার্স আমাদের ফোন করে নতুন অর্ডারস দিচ্ছে না, আমরা র মেটেরিয়াল সোর্স করতে পারছি না। তার সঙ্গে ফ্যাক্টরি চালানোর জন্য শ্রমিকদের মাইনে কিংবা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যারা আছে তাদের আমরা টাকা পয়সা দিতে পারছি না। ডে টু ডে এক্সপেন্স যেটা আমাদের আছে সেই জিনিসটা আমরা বের করতে পারছি না। আমরা সিজনাল আর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স এই লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যারা রয়েছে তাদের কিন্তু কোনো রকমের আমরা হেল্প করতে পারছি না। কেন? আমাদের লিমিটেশন যেটা ছিল সেটা কিন্তু খুবই কম, 50,000 টাকার মধ্যে আমরা কিন্তু ব্যবসা করতে পারছি না। এটা আমরা একটাই অনুরোধ করব যে আমরা ডিমনিটাইজেশনের বিরুদ্ধে নয়, খুবই ভালো করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে ডিমনিটাইজেশন আপনি যা করেছেন তার ইম্প্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রির উপর যেটা হচ্ছে সেই ইম্প্যাক্টটা আপনি শর্ট টার্ম বলছেন, কিন্তু আমরা বলছি এই জিনিসটা লং টার্ম ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসছে। কেন? আমাদের যে গুডউইল আর রেপুটেশনটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু 1 সেকেন্ডে ফিরে আসবে না। আমাদের ট্রাকগুলো রাস্তার মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার আমাদের কাঁচা চামড়া রয়েছে। সেই লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়াগুলো এবার আমরা যদি সময়ের মধ্যে প্রসেসিং যদি না করি তাহলে সব জিনিসটা আমাদের শেষ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে আমাদের হাতে এখন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নয়। তার সঙ্গে আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া লেদার সেক্টরের মধ্যে দেখবেন অনেকগুলো ছোট ছোট ইউনিটস 2 মাস আগে, 1 মাস আগে, 3 মাস আগে কাজ আরম্ভ করেছে, তারা কিন্তু বিপদে রয়েছে। কেন? এই নিয়ম অনুযায়ী আপনি যদি সার্কুলারটা দেখবেন সেটা আমরা দেখেছিলাম যে ইউনিটস যারা 3 মান্থস এন্ড আবাভ হোল্ডার আছে তারা কিন্তু রিল্যাক্সেশন লিমিটের মধ্যে আছে, নতুন করে ডিপোজিটর উইথড্রল করতে, কিন্তু যারা লেস দেন 3 মান্থস তারা হেভিলি এফেক্টেড, তাদের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কেন? তারা কিন্তু আপনাদের কথাই মেনে অ্যাজ পার মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম হেভি ইনভেস্টমেন্ট করেছে। তার সঙ্গে এখন ওদের জীবন জীবিকা নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে। কেন? একটা কারখানার মধ্যে 50 থেকে 60 জন ডাইরেক্টলি এমপ্লয়েড, আর ইনডাইরেক্টলি যদি আপনি দেখবেন আমাদের 200 লোক এমপ্লয়েড আছে, কেমিক্যাল সাপ্লায়ার আছে, র মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার আছে, মেশিনারি সাপ্লায়ার আছে, মেশিনারি পার্টস সাপ্লায়ার আছে, আমাদের অয়েলস এন্ড লুব্রিকেন্টস, বিভিন্ন রকমের আমাদের সেফটি ইকুইপমেন্টস এন্ড গিয়ার্স, সেই সব জিনিসটা আমাদের খুবই ব্যাড একটা ইম্প্যাক্ট হয়ে গেছে। কেন? এখন ব্যাংক শুধু টাকা এক্সচেঞ্জ আর টাকা
পুরোনো টাকা যে বাতিল হয়ে গেছে সেই টাকাটা জমা নিচ্ছে, আমাদের আর ইরিটেট করছে না। আমাদের যেই অসুবিধা আমরা অনুরোধ করব আরবিআই গভর্নর পটেল সাহেবের কাছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেবের কাছে, আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার অরুণ জেটলি সাহেবের কাছে, যে আপনারা এই জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন। কেন আপনাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা ইনভেস্টমেন্ট করেছি, আর এখন এই ডিফিকাল্ট পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের শুধু গুডউইল রেপুটেশন নয়, এখন মানুষের জীবন জীবিকাটা একটা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে। এই বলে আমি এখন রিকোয়েস্ট করব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বড় শিল্পপতি গোপাল রেড্ডি, উনি হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের আর কাউন্সিল অফ লেদার এক্সপোর্ট ইস্টার্ন রিজনের কমিটি মেম্বার অফ ক্লাবিং প্যানেল। উনাকে রিকোয়েস্ট করব যে উনি দু একটা জিনিস নিয়ে আপনাদের এনলাইটেন করবেন। ধন্যবাদ। যেটা আপনাদেরকে এখন ইমরান ভাই বললেন, আমাদের জুনেজা সাহেব বললেন, আমাদের টেন্ডি যে ওয়ার্কারগুলো আছে, আমাদের ফ্যাক্টরি যে ওয়ার্কারগুলো আছে, তাদের কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো তো বললেন। আমি আমার ইউনিট 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইউনিট আছে। আমরা ইউরোপ, আমেরিকা এতে মোস্ট অফ দ্য বিগেস্ট ইম্পোর্টার আছে, যারা ধরুন বড় বড় টেন্ডার, বড় বড় গভর্নমেন্ট হাউসে তারা কিন্তু ওখান থেকে অর্ডারটি কালেক্ট করে। আর আমরা যে ওদের অর্ডার যে অ্যাকসেপ্ট করি, আমাদের কাছে কিন্তু টাইম লিমিটেশন থাকে, টাইম বার থাকে। আর আমরা যদি টাইমলি যদি মাল এক্সপোর্ট না করি, তাহলে অনেক পেনাল্টি ক্লজ আছে। এক একটা ইম্পোর্ট 40-50% ওয়ার্কার কেউ বিহার থেকে এসছে, ইউপি থেকে এসছে, উড়িষ্যা থেকে এসছে, তারা নিজের ফ্যামিলিকে সেভ করার জন্য কাজ ছেড়ে ছেড়ে কিন্তু ওদের মুলুকে চলে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে কাজ দিতে পারছি না। তো আমরা এত আনস্টেবিলিটি তো হয়ে গেছি যে আমরা আমাদের যে ওভারহেডস আছে, আমাদের যে কমিটমেন্ট টু কাস্টমার্স আছে, আমরা কি করে মিট করব, এটা আমাদের জন্য অনেক পেইনফুল কিন্তু পিরিয়ড আছে। এটা যে সাডেনলি যেটা হয়েছে, এটার জন্য আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের টার্নওভার বলুন, আমাদের প্রোডাকশন বলুন, 50% কিন্তু ফল করে গেছে। তো আমরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে আছি, কিন্তু এই যে সাডেনলি যে 50,000 আর আমাদের এক একটা ফ্যাক্টরিতে 2,000 ওয়ার্কার আছে, আমরা কি করে তাদেরকে মিট করব? তারা সব আনঅর্গানাইজ আছে। তো সেটাই আমরা গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদেরকে भी একটু টেক কেয়ার করুন, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্রতি भी একটু কিন্তু দেখুন কিভাবে আমরা কিন্তু জিনিসটাকে ফের ফিরিয়ে আসতে পারি। আমি লেদার গ্লাভস এক্সপোর্টার আছি। আমি এটা বলতে পারি যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বিগেস্ট লেদার গ্লাভস প্রডিউসার আছে। এই যে আমরা এই জিনিসটা মেনটেন করে আসছি, আর এখন আমাদের যা কন্ডিশন হয়েছে, তো আমাদেরকে তো চায়না বলুন, বাংলাদেশ বলুন, এরা ইজিলি কিন্তু বিট করে দিবে এইসব সিচুয়েশনে। তো আমরা গভর্নমেন্টকে এটাই বলছি বারবার যে আমরা যাতে আমাদের পজিশন, আমাদের কমিটমেন্ট, আমাদের যে এগ্রিমেন্ট আমরা যে সাইন করেছি, তাকে যাতে আমরা রেসপেক্ট করতে পারি, তাকে একটু টেক কেয়ার করার জন্য স্পেশালি ফর এক্সপোর্টার্স যারা ডোমেস্টিকে আছে, তাদের কাছে তারা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে। বাট যারা কিন্তু কমিটেড টু ফরেন কন্ট্রাক্ট আছে, তাদের কাছে তো কোনো অপশন নেই, তাদের জন্য কিন্তু বেশি পেইনফুল আছে। আমি এবার আমাদের জিয়া ভাইকে বলবো যে কিছু দিন বলার জন্য। The leather industry is facing right now because of this demonetization. Well, as our chairman has already told you earlier, and Mr. Imran Ahmad Khan and Gopal Reddy has already briefed you on the issue. The main issue right now for the leather industry is, as everybody knows, that we are only into exports, and we are facing I want to be very short and precise because we are approaching the Christmas season is about to end, and our shipments are pending. And all our shipments have gone delayed by at least 2 to 3 weeks because workers are not working, they're not attending work. They are standing in the queues to get their money changed, and then they can come back to work, or they're depositing, or they're withdrawing, whatever they're doing, our works are hampered. Most of my shipments are ready, but partially ready.
The goods are not coming in from the workforce because we send our goods for fabrication. The goods goes outside our factory for another goods to be made, produced, and then we can do the shipment. That's not happening. That's not happening at all. Because of 10-15% of our goods, we are unable to ship them. This is a big problem. We are losing our face in the international market. International buyers are making fun of us. But what is this? How can you buyers for next 6-7 months? They are saying you can't do the initial feedback to the market. What can you do in the future? So we are facing a big problem at this moment with this demonetization of notes because our workers don't have bank accounts. They are very poor people. They are mostly migrant workers from Bihar and from some other part of the country, from UP. They are going back to the villages. They are not coming. They have not come back in the last 15 days. In my factory, the work strength is 50% right now. And how can you overburden other people who are there? So the government should have thought this process. And the problem is we have to reduce the production. We reduce the production and we tell our buyers that we cannot meet your demand. This is the only thing. The problem is the way to do this was to educate our workers, to really create the infrastructure to do this. And to be very honest, the problem of demonetization is that what these poor workers have to do with this. There's a bigger story behind this. With the government, it's always we are listening on the news about corruption and all those things. But what the workers and industry has to do with this? We are exporters and we are really suffering and we are in great distress at this moment. Transportation is an issue, goods are not coming because leather is also a kind of perishable goods. I'm from goat skin. Like cow and buffalo you can keep for some more time, but goat skin get perished in a very short while. Because it's a delicate raw material. It's getting perished. 20-25% is getting perished. Then because of truck not available getting by train, the cost is going up by 10-15%. We work on a very small margin. The market is very transparent about the world. So it's not very easy to cope up with the, we can't go to our buyers and say, oh, price has gone up by 20%. They are not going to listen. They are not going to listen. The market, all our neighboring countries, the small countries, African countries, Bangladesh, Sri Lanka, African countries are taking advantage. All the business are going to them. Even this 15 days, because international market doesn't wait. Our market is divided into 2 seasons, it's autumn, winter and spring, summer. People don't wait. They wait for me, they will lose the market. They will lose the market. My customers will lose the market. They don't want to do that. They've got various options. So we are in great distress, and that's what I can say. Government should really think about our industry and get a solution out of this. 50,000 rupees from the current account, cash withdrawal, whom we will pay? We are working, means our turnovers are big turnovers, as my chairman has told already. How can, suppose a person making 2,000 pieces of wallets, a person making 200,000 pieces of wallet, same 50,000 rupees is how it is sufficient for both. How can you equate like this? This is absolutely ridiculous. Means, like in my factory, I make a good work, say 20 lakh rupees a day. And in another factory, somebody is making goods work 2 lakhs a day. In my factory, there are 500 workers. In somebody's factory, 50 workers. How can you equate? How can 50,000 be the same parameter for everybody? This means doesn't make sense. Doesn't make sense. Means it is really we are suffering and we are thinking of taking some calls or closing down or reducing the production. I don't know where to go, whom to show our faces. We don't have face in front of our buyers. We don't have face in front of our suppliers. We don't have face in front of our workers. Where do we stand? What is our fault? We have invested in the government. We have borrowed money from the bank. We have our suppliers give the money on credit. They have faith on us. Today we are keeping everybody in a situation where I don't have any answer. Interest is adding up with the bank. Who will pay the interest? Today, one of my bank said 50,000 rupees. Last 4 days, my person is going to the bank. The reply is no money, no cash available. Today, I called the manager. He said 10,000 rupees I can give. I said this is a current account. 50,000 rupees also is not enough for me. How can you do this? He said, sir, I can't help it. I don't have money. What is this? Why our state of West Bengal only have this problem? Why in Chennai people don't have problem of cash? Why the state of West Bengal only have a problem of cash? I speak to my friends in Bombay, I speak to my friends in, because I work with Tata International in Bhopal, they have a factory in Dewas. They don't have any problem. All the
DGP run state doesn't have a problem of cash. We have the problem of cash. I don't understand. How can I answer to my workers, suppliers and my buyers? I want the answer from the government. Somebody should help us. We have invested in money. We have borrowed money. We are at least 2,000 families from my factories eating per day. How they will survive and what answer I can give it to them and what solution is there from me. I am really helpless right now. My situation is helpless situation. Nothing more than that I can say. I can just give it to Mr. Chu, he will give you some. Hello. My friends here have already given their viewpoint as to the difficulties which we are facing today. First of all, we must understand this leather export is a very tough trade. We have to compete with China, we have to compete with Pakistan, Bangladesh, even now, Vietnam, Cambodia, they're all coming up because they are getting cheaper labors and everything. Besides that, today we have to accommodate a lot of for the competition. And first of all, we need to maintain our goodwill and our credibility, which in this case is going to destroy it completely. As long as the customers are not willing to come to India, in fact, my experience here of the last 1 year or so, the customers are asking us to go to, say, Cambodia or to Thailand to have conference with them, to settle business matters and things like that. Now, if this things happen, what's happened today is going to make the situation even worse. They will not listen to anybody because they have a commitment also to their markets, to their customers. If we fail to supply the goods as committed, then they will also be in trouble. Of course, in the process also we are paying heavy penalties for this non-performance or not meeting the shipment schedule. Like Mr. Nafis has said, you know, the Christmas season is around the corner. It will not wait for anybody. They need the goods. If we don't supply, what they're going to do? They'll finalize us, but then they'll say, okay, this is the end of for you. We will not do any more business because you put us in a very difficult situation. All these are things which I think the government should have thought about. Of course, demonetization is a very good thing for the country, but at the same time, proper planning should have been done. So these problems is not therefore. We are business people, we are industrialists. We would like to increase our exports to earn more foreign exchange for the country, but in the process, this is what we are. Everyone, our Mr. Chairman and Mr. Honorary General Secretary have made all the valid points. There is one very important point to make, that this particular demonetization is just a financial emergency which has been in our country, and especially to our leather industry. They have explained very well how exports have been affected, how our leather industry, the tanneries especially, have been affected by this demonetization issue. Now let's talk about, the daily wage earners. As a factory owners, as tannery owners, our exports have been hampered, our day-to-day work has been hampered. That is one point. Now we deal with labor-oriented persons, right? Daily wage earners. We have so much of laborers in our factory, so many of them, and we are not being able to pay them wages only because of this particular reason. Tell us, there is one question to the government who have actually taken this decision, how our industry is getting suffered day to day in operations, that we are not being able to pay our laborers day-to-day expenses, their wages. How fair is that? Because there is just no way out that we can actually cater to their needs. We don't take 100 rupees or 200 rupees change. We here we have very exporters who are having everything in the bank accounts, and we don't carry 100 and 2,000. So very day-to-day earnings. They are very small people who depend on daily earnings. How do we tackle such a labor-oriented industry? Who has actually given a very deep thought about them, that how do they survive in this particular issue?
apart from the tanneries, apart from the factories, there is a very major labor chunk which is actually associated with the whole industry. The day-to-day earners, like how exactly government is actually thinking about them, how exactly each and every valid points have already been picked up, how exports is already getting affected. What about the daily wage earners? How are we going to cater their needs? So we are not only in a financial emergency, but actually this particular demonetization has created a financial havoc in the whole leather industry. Either we have two options, either to shut down or we have to go through some other means. It is a very serious issue. Already each and every valid point has already been taken into consideration. I request our Honorable Chairman to continue from here. Thank you so much. First of all, the withdrawal limit for the cash should be increased from the bank, from our current account, so that we can cope up with the day-to-day expenses and we can pay to the workers. If otherwise, there should be alternative arrangement. The worker should get money same like the tea industry to the DM office, cash. That will serve our purpose. Central government तो cash overdraft and cash credit भी various already. So we get only after 7 working days we can withdraw 50,000 rupees in each account. So suppose 50,000 rupees to run industry. There are conditions on that. So that also suppose Sunday will not be and the other holiday after 7 days. After 7 working days, that is the problem. What is that? Cash credit or what? Both. In current account, cash credit and overdraft, the situation is the same. তার সঙ্গে আমাদের দাবি রয়েছে যে যারা 3 মাস পুরনো কিংবা 1 মাস আগে বিজনেস স্টার্ট করেছে তাদের ভুলটা কি, তাদের দোষটা কি, তারা যদি কন্ডিশনটা কি আছে? কন্ডিশনটা রয়েছে দোজ who are more than 3 years old, 3 months old, তাদের উপরে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, কিন্তু তার থেকে কম যারা আছে তারা কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। who has set up the factory, তারা প্যারালাইজড হয়ে রয়েছে, তারা তো কিছুই করতে পারছে না, তারা কোথায় যাবে, তাদের দোষটা কোথায়? তারা তো প্যান কার্ড হোল্ডার আছে, ট্রেড লাইসেন্স আছে, তো আপনার সব কিছু আছে, তারা তো কাগজ দিয়ে সব কিছু করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের কেউ ইন্টারটেড করছে না। যেরকম আপনি দেখেছেন এইবার যাদের বিয়ে আছে, বিয়ে তো অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যে 2.5 লক্ষ টাকা তারা কিন্তু ব্যাংক থেকে তুলতে পারে, কিন্তু সেটা বাস্তবের মধ্যে হচ্ছে না। তার সঙ্গে আপনি দেখেছেন হসপিটালে বলেছে পুরনো নিয়ে দিয়ে চিকিৎসা হবে, সেটাও হচ্ছে না। No, our main problem is, we told our workers to open their bank account. That is okay. No, when they go to the banks, the bank is not entertaining them. It is not their problem also, because they have so much workload on them, I don't want to say that the bankers are There is a at fault. specific number. What is the average daily tonnage produced in a normal day in leather complex, and what is the shortage now? What is the short? Our production has gone down by almost 40%. Because the main problem is the raw material also not coming. Transportation problem. वर्किंग कैपिटल क्राइसिस होएगा। There's no limit. डिसाइड कर रहा हूँ Right. As per the need. There's no limit. আমরা ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে বেশ করে চামড়া শিল্পনগরীর তরফ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে তার সঙ্গে রাজ্য সরকারকে একটাই দাবি করে বলছি, একটাই রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের এখানে আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের 90 থেকে বেশি শতাংশ আমাদের কারখানা, সব ছোট কারখানা আছে, তাদের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের কাঁচা চামড়া যেটা আমরা এবার কিনতে পারছি না, একটা গাড়ি আমরা কিনতে পারছি না কেন? 50,000 টাকা নিয়ে আমরা কি করবো? শ্রমিকদের মাইনে দিব, কারখানায় আমাদের যে দিনের পর দিন আমাদের যে ডেলি খরচাগুলোটা থাকে সেটা মিট করবো কি? আমরা এখানে আমাদের ইলেকট্রিকের বিল পেমেন্ট করবো আর আমাদের শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো। তার সঙ্গে আমাদের সব থেকে বড় প্রবলেম হয়ে উঠেছে ট্রান্সপোর্টেশন। আপনি দেখেছেন যে যতগুলো বড় বড় ট্রাক, বড় বড় গাড়ি, সব গাড়িটা এখন রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েক কোটি টাকার মাল আছে, সেই মালটা পেরিশেবল আইটেমের মধ্যে আছে। যেরকম আপনি দেখেছেন সবজিগুলো যদি আপনি ওদের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ব্যবস্থা যদি না করে রাখেন তাহলে ওই সবজিটা খারাপ হয়ে উঠবে। সেই রকম চামড়া আছে, সেই চামড়াটা, কাঁচা চামড়াটা এইবার গাড়ির মধ্যে রয়েছে। আমরা চিন্তার মধ্যে রয়েছি যে কারখানা যখন মাল, কারখানাতে এখন মাল ঢুকেনি, রাস্তার মধ্যে আটকে রয়েছে। এইবার ট্রান্সপোর্টেশনের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলছি, স্যার আমরা কিছু করার নেই, আমাদের
হাতের আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তার সঙ্গে আমাদের এই র মেটেরিয়াল ক্রাইসিস নিয়ে আমাদের একটাই জিনিস আছে, যে বায়ার্স যত আমাদের বিদেশি বায়ার্স আছে তাদেরকে আমরা অর্ডার নিয়ে রেখেছি। যেরকম আপনি জানেন যে আমাদের কন্ট্রাক্টস আছে বায়ারদের সঙ্গে 6 মাস হোক 1 বছর হোক, সেই কন্ট্রাক্টের মধ্যে স্পেসিফিক টার্মস ডেলিভারি কন্ডিশনস আছে। সেই ডেলিভারি কন্ডিশনটা যদি এইবার আমরা না মিট করি তাদের জন্য আমাদের জুরমানা ভরতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের অর্ডার নিয়ে আসার সম্ভাবনাটা খুবই কম। সে এই একটা লং টার্ম ড্যামেজ যেটা হয়ে উঠবে, তাহলে সেই লং টার্ম ড্যামেজটাকে কীরকম করে আমরা অ্যাভয়েড করব। তার সঙ্গে আমাদের এখানে এই রিস্ট্রিকশনটা লাগিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার RBI, তাহলে ক্যান্সেলেশন অফ এক্সপোর্ট অর্ডার যেটা চলে আসছে তার জন্যে আমাদের কেই দায়িত্ব নেবে সেই উত্তরটা এবার দিতে হবে। কেন আমাদের কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা আছে। আপনি দেখেছেন যে এখন 8 তারিখের পর আমাদের কোনো নতুন অর্ডার আসেনি। এখন ক্রিসমাস সিজন আছে, ক্রিসমাস সিজনের অর্ডারটা আমরা মিট করতে পারছি না। আমাদের বায়ার্সগুলো কমপ্লেন করছে যে র মেটেরিয়াল 30% আপনারা বলছেন প্রাইসটা বেড়ে গেছে। তাহলে সেই জিনিসটা যদি হয় তাহলে আমরা পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ, না হতে গেলে চায়না থেকে মাল কিনবো। এখন এই যে আমাদের এখানে একটাই প্রশ্ন, আমাদের দোষটা কি, আমাদের ভুলটা কি, যে বছরের পর বছর আমরা কষ্ট করে কাজ করে টাকা পয়সা লাগিয়ে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছি, সেই সব জিনিসটাকে আপনি 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিয়েছেন। তাহলে তার দায়ী কে নেবে? তার সঙ্গে আমাদের এই যে পার্মানেন্ট লং টার্ম লস হয়ে উঠছে, কেন গুডউইলের রেপুটেশন 1 মিনিটের খেলা নয়, এটা বছরের পর বছর আমাদের করে তৈরি করতে হয়। আর এখন আমাদের যে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে অর্ডার, আমাদের লেবার ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে, কারখানার মধ্যে নয়, আমাদের বাধ্য হয়ে 40% প্রোডাকশন কম করতে হলো। কেন? আমরা ক্যাশ ক্রাঞ্চের মধ্যে আছি। এই যে এমার্জেন্সি আপনি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাহলে এই এমার্জেন্সির জন্য আমরা আমাদের কোথায় ভুল, আমাদের কেন পানিশমেন্ট দিচ্ছেন? আর আমরা তো প্যান কার্ড আর ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ব্যবসা করি। আমাদের যদি কিছু হয় আপনারা আইনি ব্যবস্থা করুন। সেই বলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে রিকোয়েস্ট করব যে ছোট ছোট শিল্পপতিকে একটু দেখুন, না হতে গেলে এই ছোট শিল্পপতিরা শেষ হয়ে যাবে। আপনারা তো বড় বড় শিল্পপতির জন্য আপনাদের অনেক চিন্তা ভাবনা থাকে, তাহলে এইবার আমরা দাবি করছি যে ছোট ছোট শিল্পপতিদের জন্য আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন। আর না হতে গেলে এরা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে পুরো রেসপন্সিবিলিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে, বেশ করে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীকে নিতে হবে, তার পুরো ক্যাবিনেটকে নিতে হবে, RBI গভর্নরকে নিতে হবে। এই বলে আমি বলবো যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তার কাছে আমরা একটা হোয়াইট পেপার পাঠিয়েছি থ্রু ডিপার্টমেন্ট অফ MSME অ্যান্ড টেক্সটাইল। আর আমরা আশাবাদী যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেরকম বাংলার মানুষের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছেন, সেই আমাদের চামড়া শিল্প নগরীর যেই কষ্ট, এই কষ্ট থেকে একমাত্র উনার উপরে ভরসা যে উনি আমাদের বের করে নিয়ে আসবেন, না হতে গেলে আমরা পুরো শেষ হয়ে যাব। আর এই রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু এর দায়িত্বটা কিন্তু কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে। আমাদের দেখুন সব থেকে আগে হলো ক্যাশ রেস্ট্রিকশনটা তুলতে হবে, ঠিক আছে? আমরা ব্যাংকে যদি ক্যাশ তুলি, আমরা তো চেক দিয়ে তুলছি, এটা তো আমাদের টাকা, ইট ইজ আওয়ার হার্ড অ্যান্ড মানি। আপনি আমাদের টাকা দিচ্ছেন না, তাহলে আমরা ব্যবসা করবো কোন করে? আরে 30 ডিসেম্বর আরও 1 মাস আছে, এখন আমাদের কয়েক কোটি টাকার নুকসান ক্ষতি হয়ে গেছে। 30 ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি আমাদের কারখানাটা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি কি আমাদের কম্পেনসেশন দিবেন? সেই জিনিসটা বলে দিন, সেই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিন। আমাদের ইমিডিয়েট ক্যাশ রেস্ট্রিকশনটা তুলুন। আমাদের শ্রমিক যারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের জন্য ইমিডিয়েট ব্যবস্থা করুন। না হতে গেলে এদের যদি কিছু হয়, এদের যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে দায়িত্ব তো আপনাদের নিতে হবে। তার সঙ্গে রাস্তার মধ্যে যেই গাড়ির মধ্যে আমাদের কয়েক কোটি টাকার মাল আছে, কাঁচা চামড়া আছে, কেমিক্যাল আছে, সেটা পেরিশেবল আইটেমের ক্যাটেগরির মধ্যে পড়ে, সেটাকে ইমিডিয়েটলি আমাদের রিলিফ দিতে হবে। সেই সব গাড়িটাকে আপনাকে রিলিজ করতে হবে, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যেরকম আপনারা ব্যবস্থা করেছেন, টাকাকে হেলিকপ্টার দিয়ে পাঠাচ্ছেন, তাহলে আমাদের গাড়িটাকে, কাঁচা চামড়াকেও আমাদের, আমরা বলছি না যে হেলিকপ্টার দিয়ে পাঠাতে হবে, কিন্তু আমাদের যে আমরা খরচা দিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার মধ্যে আপনারা আটকে রেখেছেন, সেই গাড়িটাকে রিলিজ করতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের শ্রমিকের জন্য যেরকম আপনারা চা বাগানে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, DM এর কাছ থেকে গিয়ে মাইনে তুলছে, ক্যাশে দিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করুন। না হতে গেলে আমরা কোথায় যাব? আমরা তো ট্যাক্স পেয়ার আছি, আমরা তো গভর্নমেন্টের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আমরা বিদেশ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসছি, তাহলে আমাদের
আমাদের বছরের পর বছর যে আমরা কষ্ট করে ইন্ডাস্ট্রিকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছি সেই সব জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে আর আমরা ব্যবসা এখানে আর করতে পারবো। 2,000 টাকা বাতিলের পর তো ইন্ডাস্ট্রির যে ধস আপনারা দেখেছেন ইন্ডাস্ট্রির যে প্রবলেম হচ্ছে তো সেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার থেকে কি দাবি রাখছে? মেন দাবি আছে যে আমাদের ডবল লিমিট আছে ওটা বাড়াতে হবে অ্যাজ পার দ্য টার্ন ওভার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি যা যত টার্নওভার আছে অ্যাকর্ডিংলি ডবল লিমিট বাড়া উচিত। মানে এখন কি হয়ে গেছে যা বড় হবে ছোট হবে সবার জন্য 50,000 করে দিয়েছে কিন্তু বিজনেস চলছে না। মানে ডে টু ডে রিকোয়ারমেন্ট আছে যে ধরুন আপনার রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্সের জন্য কিছু পার্টস কিনতে মার্কেটে যাবো ওরা তো চেক নিচ্ছে না, ওরা তো বলবে না আপনি যে আমি ওকে সাপোজ অ্যাডভান্স চেক দিয়েছি দুদিন পরে আমি নিতে যাবো হতে পারে আমাকে কি ডিফেক্ট দিয়ে যায় ওরা বলে ক্যাশ রিপেয়ার মেনটেন্স করে ঢুকে গেছে ইন্ডাস্ট্রি। আমরা আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে রিপেয়ার মেনটেন্স করতে পারছি র মেটেরিয়াল আসছে না, ট্রান্সপোর্ট ইউজ করছে না, তারপরে লেবার ওয়ার্কার কাজ করছে না, ওরা ক্যাশ আমাদের দাবি আছে কেন্দ্র সরকার যে আপনি ডবল লিমিট বাড়ান প্রবলেম খাই ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মীদের তো অনেক সমস্যা হচ্ছে নিয়ে তা আপনারা আলাদাভাবে থাকছেন কর্মীদের জন্য আমরা কি করবো আমরা চাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি না এই অবস্থা হয়ে গেছে। মানে আমরা যত চেষ্টা করছি কিন্তু টাকা আলটিমেটলি তো মারি সব প্রবলেম চাই ওরাদের ফ্যামিলি আছে ওরা কি করে চালাবে। আমরা ওরাকে রিকোয়েস্ট করেছি যে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলো কিন্তু এখন ব্যাংক ওরা গিয়েছে ব্যাংকে ওরাকে এন্টারটেন করছে না। ওরা ব্যাংকে অলসো ভেরি বিজি দে অলসো ওয়ার্কিং ডে অ্যান্ড নাইট ব্যাংক বলছে এখন হবে না এই প্রবলেম আসছে তো আমরা কোথায় যাবো বিগেস্ট প্রবলেম ওরা কাজে আসছে না কোনো ওয়ার্কার কাজছে ধারে করছে ওরা আমাদের সাপোর্ট করছে ঠিক আছে বাবু আমরা নিয়ে নেবো টাকা 1 মাস পরে নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু এরকম করে কি করে কাজ চলবে অনেক মুশকিল